ज्ञानञ्जनाशलाखया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनु अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा म्यहं ददाति सापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादन सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवत्सभानुविदेवी दोयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमोदरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्तिविग्रहाय नमस्तते। नमस्ते श्रीगौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्तदान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्भोजे प्रडाम्बोजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते श्रीगौराविर्भावं भविष्यं निर्दिष्ट सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तसुखस्वरूपकं भक्तवतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। तो जय जयते मैं महाराजर श्री चरणत मोर अनंत कोटि प्रणिपात निवेदन जनाइछु। आशा राखिछु निजर भातृ बुली यथार्थ मुख शक्ति प्रदान करिब जाते आपनालोकर আগত मैं महाप्रभु गौरांग महाप्रभुर किछु शिशुलीलार सम्पर्के आलोचना करिम। এইখিনিত যাতে मैं कौते गतित जाते जति नपरे সেইভাবে मैं তেখেতৰ ওচৰত আপোনালোক সকলৰ ওচৰত मोर प्रणिपात जनाइछु। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। फागुन माह আজি हल त्रयोदशी ने द्वादशी আজি द्वादशी আজি द्वादशी ना महाराज द्वादशी आज के द्वादशी त्रयोदशी যাই হোক। तो आमार जो वैष्णव पंजिका मते अहा 14 तारीख इतना बा कोन तारीख मैं नाजानो 14 तारीख आछे आमार गौरांग महाप्रभुर आविर्भाव तिथि अति शुभ एटा दिन। এই দিনটো फागुन माहर पूर्णिमा दौल पूर्णिमा बुली जाक कोৱা হয় আৰু আজিৰ পৰা প্ৰায় 539 বছৰ আগত শ্ৰীমান गौरांग महाप्रभु कलिजुगर अवतार जुग अवतार प्रेम अवतार नाम अवतार रूपे
এই ধৰাতলত আহিছিল আৰু সেই দিনটো আছিলে চন্দ্ৰগ্ৰহণ। চন্দ্ৰগ্ৰহণ পূৰ্ণিমাত হয়। মই বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ, ফিজিক্সৰ। আমি ইক্লিপছ মানে গ্ৰহণৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব লাগে বা পঢ়িব লাগে। তাত এই পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত চন্দ্ৰমা নেদেখা অৱস্থা এটা হয়, এইটোকেই গ্ৰহণ লগা বুলি কয়। আৰু সেই পবিত্ৰ মনা যায় কাৰণ আমাৰ সনাতন শাস্ত্ৰত গ্ৰহণত সাধাৰণতে স্নান, গ্ৰহণত দান, গ্ৰহণত বহুত ব্ৰত উপবাস কৰাৰ কথা উল্লেখ আছে। এইটো আছিল আপোনাৰ আজিৰ পৰা প্ৰায় 539 বছৰ আগত 1486 আৰু ইংৰাজী কেলেণ্ডাৰত 18 ফেব্ৰুৱাৰী আছিল আৰু আমাৰ যিটো সনাতন কেলেণ্ডাৰ তাত 1407 শকাব্দৰ 23 ফাগুন 23 ফাগুন পূৰ্ণিমা তিথি। সেই দিনটোত নদিয়া নৱদ্বীপত মায়াপুৰত এফালে গ্ৰহণৰাগী চন্দ্ৰ নেদেখা হৈ গ'ল আৰু আমাৰ যে মায়াপুৰৰ নৱদ্বীপৰ মুখত চন্দ্ৰ, দিব্য চন্দ্ৰ উদিত হ'ল। ক'ত হ'ল? জগন্নাথ মিশ্ৰ আৰু মা শশী মাতাৰ ঘৰত। বিশ্বাম্বৰ অৰ্থাৎ শশী মাতাৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ নৱদ্বীপৰ মুখচন্দ্ৰ ৰূপে, মায়াপুৰৰ মুখচন্দ্ৰ ৰূপে, শশী মাতাৰ প্ৰাণধন ৰূপে, ভক্ত বৎসল ৰূপে, পতিতসকলক উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে নদিয়া বিহাৰী শ্ৰীহৰি গৌৰাংগ মহাপ্ৰভু নিমাই ৰূপে আহি দেখা দিলে। বহুত বৈষ্ণৱ আচাৰ্যই কয় যে চন্দ্ৰগ্ৰহণটোত এটা বৈশিষ্ট্যও আছিল। চন্দ্ৰই লজ্জা পাইছিল, কাৰণ তাতকৈ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান দিব্য চন্দ্ৰ যেতিয়া উদিত হয় তেতিয়া চন্দ্ৰমাই লুকাই গৈছিল বুলি কয়। তাত আৰু কোনো বিজ্ঞান নাখাতে, তাত দিব্য বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল। যাই হওক, আৰু এই সম্পৰ্কে সাধাৰণতে বহুতে যুক্তি কৰে যে মহাপ্ৰভু যে ভগৱান তাৰ কি প্ৰমাণ? সংসাৰত যুক্তি কৰা মানুহৰ অভাৱ নাইতো, তো সেইকাৰণে বহুতে যুক্তি কৰে। শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে ভগৱান যেতিয়া কোনো জেগাত আৱিৰ্ভূত হ'ব, ভগৱানৰতো জন্ম নহয়। জন্ম কাৰ হয়? যি কৰ্ম কৰে তাৰ জন্ম হয়। ভগৱানে কৰ্ম নকৰে, ভগৱানে লীলা কৰে। লীলাধাৰী লীলা পুৰুষোত্তম ভগৱানৰ জন্ম হ'বই নোৱাৰে, কাৰণ জন্ম হ'লে তেওঁৰ কি হ'ব? জড় হ'ব লাগিব, কাৰণ ভগৱানটো জড় নহয়। দিব্য ভগৱানৰ ক্ষেত্ৰত জন্ম বস্তুটো নাথাকে। তো আমাৰ সাধাৰণ মানুহক বুজাবৰ কাৰণে বহুতে কয় জন্মদিন বুলি, আনকি কৃষ্ণৰ জন্মদিনতো কয় জন্মাষ্টমী বুলি। আচলতেতো কৃষ্ণৰ জন্মই হোৱা নাই, আৱিৰ্ভূত হয়। এইদৰে মহাপ্ৰভু আৱিৰ্ভূত হৈছিলে। আৰু এই সম্পৰ্কে শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে ভগৱান যদি ক'ৰবাত আৱিৰ্ভূত হয়, উদিত হয়, তেতিয়াহ'লে এই কথাবোৰ শাস্ত্ৰত বহু আগতে লিখা থাকে। সৰু কথা এটা কওঁ, আপোনালোকে পুৰী জগন্নাথত কোন কোন গৈছে? জগন্নাথ মন্দিৰ পুৰীত কোন কোন গৈছে? হাত দাঙকচোন। পুৰীত গৈছে আপোনালোকে? আমি জানিব পুৰীত এখন মানে শাস্ত্ৰ আছে, এই পৃথিৱীত জড়জগতত কোনদিনা কি হ'ব মিনিটছ বাই মিনিটছ, মানে একদম পুংখানুপুংখ ৰূপে ডিটেইল লেখা আছে। ভূমিকম্প কেতিয়া আহিব, ছুনামি কেতিয়া আহিব, ভূমিকম্প কেতিয়া হ'ব, বতাহ কোনফালে বব, সব ডিটেইল লিখা আছে। বিজ্ঞানে ঢুকি নাপায় সেইখন। তেনেকৈ আমাৰ সনাতন শাস্ত্ৰবিলাকত ভগৱান কেতিয়া আহিব, কোনদিনা আহিব, কাৰ ঘৰত আহিব, কোন স্থানত আহিব, কোন সময়ত আহিব, ডিটেইল লেখা থাকে। গতিকে শ্ৰীমদ ভাগৱতম অমল পুৰাণ বুলি কোৱা হয়। তাতে একাদশ স্কন্ধৰ ৫ম অধ্যায়ৰ ৩২ নম্বৰ যিটো শ্লোক, এইটো আমাৰ মহাপ্ৰভুৰ আৱিৰ্ভাৱৰ লগত জড়িত এটা শ্লোক। গতিকে দয়া কৰি সকলোৱে মোৰ লগত গাব।
কৃষ্ণবর্ণম তিসাম কৃষ্ণম সৰু কাম নেকি কৃষ্ণবৰ্ণম তিসা কৃষ্ণম সঙ্গো পাঙ্গ অষ্ট পার্ষদম যজ্ঞ সংকীর্তন প্রায়ো যজন্তি সুমেধাসহ এটো হৈছে ভাগৱতমৰ এটা শ্লোক য'ত কৈছে কৃষ্ণ বৰ্ণম বৰ্ণ মানে হ'ল কি চিলেবল বিভিন্ন যে আমি ধ্বনিবিলাক দিওঁ নাদবিলাক দিওঁ হৰে কৃষ্ণ এইবিলাক মানে সংস্কৃতত বৰ্ণ বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ আমাৰ ক খ গ গ এইবোৰ বৰ্ণ শাস্ত্ৰৰ বৰ্ণবিলাক অলপ বেলেগ চিলেবলছ বুলি কয় কৃষ্ণ বৰ্ণম মানে কৃষ্ণৰ কথা বাৰে বাৰে কৃষ্ণ শব্দটো কৈ থাকিব আৰু কি হ'ব তৃষা কৃষ্ণম অকৃষ্ণম কৃষ্ণৰ এটা অৰ্থ হ'ল ক'লা গতিকে তেওঁ কিন্তু অকৃষ্ণম কিন্তু ক'লা নহ'ব নট ব্লেক আৰু সঙ্গ উপাংগ সঙ্গ মানে কি তেওঁৰ সংগীবিলাকক লৈ আহিব মানে ভগৱান আহিব এইটো কৈছে যিজনে কি কৰিব অনবৰত খালি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণৰ নামটো লৈ থাকিব হৰিৰ নামটো লৈ থাকিব ৰামৰ নামটো লৈ থাকিব আৰু কি কৰিব তেওঁ অকৃষ্ণম তেওঁ মানে গাটো কেনেকুৱা হ'ব কৃষ্ণবৰ্ণ নাথাকিব কৃষ্ণ সাধাৰণতে আমাৰ যে দ্বাপৰ যুগৰ কৃষ্ণ আহিছিল তেওঁ শ্যাম বৰণীয়া আছিল ঘনশ্যাম ক'লা নহয় আচলতে বহুতে ভুল কৰে একো ক'ব নোৱাৰে কাৰণে মিলাই দিয়া আৰু ক'লা বুলি তেওঁ আচলতে ক'লা নহয় একদম মানে আকাশত যেতিয়া বৰষুণ যোৱাৰ পাছত যিটো ৰং হয় সেইটো ৰং তেওঁৰ নবীন নীৰদ ৰূপ মনোহৰ নবীন নীৰদ ৰূপ মনোহৰ এই ৰংটো তেওঁৰ ঘনশ্যাম নীলাও নহয় একদম অত্যন্ত দিব্য এটা ৰং আৰু কিন্তু এই যে কৃষ্ণ আহিব অকৃষ্ণ নাম তেওঁ কিন্তু ক'লা নহ'ব বুলি কৈছে আৰু তেওঁৰ লগত কোন আহিব সাংগ উপাংগ সাংগ মানে এছ'চিয়েটছ উপাংগ মানে হ'ল ছাৰ্ভেণ্টছ মানে তেওঁৰ যিবিলাক লগত থকা মানুহ এইবিলাকতো আহিবই আৰু উপাংগবিলাকো আহিব মানে তেওঁৰ ছাৰ্ভেণ্টছ দাসবিলাক আহিব সাংগ উপাংগ অস্ত্ৰ অস্ত্ৰ মানে কি ৱেপনছবিলাক লৈ আহিব আৰু পাৰ্ষদ মানে কি যিবিলাক কনফিডেন্সিয়েল কোম্পানী মানে একদম নিজৰ অন্তৰংগ যিবিলাক লোক সেইবিলাকো আহি যাব এটা বহুতে এটা প্ৰশ্ন কৰে যে মহাপ্ৰভু কি অস্ত্ৰ লৈ আহিছিলে যে মহাপ্ৰভুৰ অস্ত্ৰটো বেলেগ মহাপ্ৰভুৱে অস্ত্ৰৰ কেতিয়া দৰকাৰ হয় যেনে সত্য যুগত নৰসিংহদেৱ যেতিয়া আহিছিলে তেওঁৰ অস্ত্ৰ কি আছিলে নখুন উগ্ৰম বীৰম মহাবিষ্ণু জ্বালন্তম সৰ্বতোমুখম নৰসিংহম ভীষণম ভদ্ৰম মৃত্যুৰ মৃত্যু নমম্যহম আৰু তেওঁ নখবিলাক মানে নখেই তেওঁৰ অস্ত্ৰ আছিলে তাৰপিছত ত্ৰেতা যুগত যেতিয়া মৰ্যাদা পুৰুষোত্তম ভগৱান ৰামচন্দ্ৰ আহিছিলে তেওঁৰ অস্ত্ৰ কি আছিলে ধনুকাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱান যেতিয়া দ্বাপৰ যুগত আছিলে তেওঁৰ অস্ত্ৰ কি আছিলে তেওঁৰ সুদৰ্শন ব্যৱহাৰ নকৰিছিলে ভগৱানে খুব কম কৰে তেওঁ নিজৰ শৰীৰটোৱে অস্ত্ৰ আছিলে কোনোবা উৎপাত কৰিছে বকাসুৰ আহিছে হাতটো প্ৰচাৰিত কৰি দিছে সি মৰি গৈছে কাৰণ ভগৱানে কথা কৈছিলে যে মই কোনো অস্ত্ৰ নোহোৱাকৈ আহিম এই যে অস্ত্ৰ শব্দ লিখিছে ইয়াৰ অস্ত্ৰৰ এটা অৰ্থ আছে তাৰমানে যেনেকৈ মহাপ্ৰভু যেতিয়া আহিছে সেই সময়ত এটা বৰ ভয়ংকৰ ৰূপ আছিলে কাৰণ গোটেই মানুহবিলাক পাপি তাপি আছিলতো তো ইহঁতক যদি অস্ত্ৰ দি মাৰে তেতিয়াহ'লে পাব্লিকে মানে ৰাইজে খুব ভাল নাপাব সেইকাৰণে সিহঁতক ভাবিছিল যে অপাৰেশ্যন উইদাউট পেইন কৰিব লাগিব অপাৰেশ্যন হ'ব লাগিব ব্লিডিং হ'ব নালাগিব এইটো সাংঘাতিক অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব কোনো অস্ত্ৰৰ কাম নকৰে তেওঁৰ অস্ত্ৰ এটাই আছিলে এইটো কি হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে 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 ৰাম 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 হৰে হৰে কাৰণ বেমাৰটো আছিলে ছালত নাই স্কিনত বেমাৰ থাকিলে স্কিন ডাক্তৰে ভাল কৰিব চকুৰ বেমাৰ থাকিলে চকুৰ ডাক্তৰ ভাল কৰিব হৃদয়ত বেমাৰ থাকিলে কাৰ্ডিঅলজিষ্টে ভাল কৰিব এইটো মনত ভাল থাকিলে সাইকোলজিষ্টে ভাল কৰিব তাৰ ভাৱতেই প্ৰব্লেম হৈ আছে চবৰে বেমাৰ ভাৱৰোগ হৈ আছিলে
এইটোত সাংঘাতিক মেডিচিন লাগে তাৰমানে সেইকাৰণে অস্ত্ৰটো বেলেগ আছিলে সেই অস্ত্ৰ তেওঁ লৈ আহিছিলে আৰু যজ্ঞ সংকীৰ্তন প্ৰায় জনান্তি হি সুমেধা যিসকল সুমেধা মেধা মানে বোলে বুদ্ধিমান সুমেধা বোলে অত্যন্ত বুদ্ধিমান যিসকল তেওঁলোকে কি কৰিব সেইজন কৃষ্ণক সংকীৰ্তনৰ দ্বাৰা সংকীৰ্তন মানে কি এই যে হৰে কৃষ্ণ আমি গালোঁ মহাৰাজে ইমান সুন্দৰকৈ ইয়াত সংকীৰ্তন কৰিলে আমি সবেই সংকীৰ্তন কৰি কৰি তেওঁৰ পূজা কৰিম এই সংকল্পত আমাৰ কোনো মানে দ্বিধা থাকিব নালাগে গতিকে কলিযুগত সেইজন ভগৱানকে আমি কি বুলি কৈছোঁ কৃষ্ণৰ পূৰ্ণৰূপত অহা বুলি কৈছোঁ এইটো আমাৰ বৈষ্ণৱী কীৰ্তনত আছে কলিযুগে শ্ৰী চৈতন্য অৱনী কৰিলা ধন্য অতীত পাৱন যাহাৰ বানা এই কলিযুগত শ্ৰী চৈতন্য অৱনী কৰিলা ধন্য এই অৱনী মানে গোটেই ধৰাতলখন ধন্য কৰিলে পতিত পাৱন যাহাৰ বানা যাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য জীৱনৰ প্ৰমিছটো হৈছিলে কি পতিতক উদ্ধাৰ কৰাই তেওঁৰ জীৱনৰ এটা খাপ অন্য তেওঁৰ একো কাম নাই আৰু যে সাংগ পাংগ এইবিলাক যে লৈ আহিছিল তেওঁ যেতিয়া মানে নিজৰ তলৰ পৰা মানে নিজৰ ধামৰ পৰা যেতিয়া ইয়াত নামি আহিছিল তেতিয়া তেওঁ কাক লৈ আহিছে ধামখন লৈ আহিছে ভগৱানে যেতিয়া ইয়াৰ আগত আহিছে কেতিয়াও নিজৰ ধাম লৈ অহা নাই ইয়াত নতুন ধাম ভূ বৃন্দাবন তৈয়াৰ কৰি লৈছিলে কৃষ্ণই কিন্তু নৱদ্বীপত স্বয়ং বৈকুণ্ঠ লৈ আহিছে তেওঁ সেইকাৰণে আমাৰ বৈষ্ণৱী কীৰ্তনত গোৱা হৈছে কি শ্ৰীকৃষ্ণ চৈতন্য প্ৰভু জীবে দয়া করে সপার্ষদ শ্রয়োধাম সহয়বতরি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদ শ্রয়োধাম নিজৰ ধাম শ্ৰয়ু নিজৰ ধাম সহবতৰি এইবিলাক নি পেলাই তেওঁ কি কৰিছে অৱতৰণ কৰিছে এইটো এটা একদম বিৰল অৱতাৰ ভগৱান ইমান দয়ালু হৈছে মহাবদন্য হৈ আহিছে তেওঁ গোটেইবিলাক ধাম লৈ আহিলে পাৰ্শ্বদ লৈ আহিছে তেওঁৰ দাস লৈ আহিছে মানে কাকো এৰি অহা নাই চবক লৈ আহিছে শ্ৰীমতী ৰাধা ৰাণী নিজৰ লগত লৈ আহিছে সেইকাৰণে তেওঁ গৌৰাংগ ৰূপ লৈছিলে যাই হওক নে কৃষ্ণই যেনেকৈ এতিয়া বাল্যকালত গোকুলত মধুৰ মধুৰ লীলা কৰিছে নহয় আমাৰ অসমীয়াত এটা মানে আমি খুব সৰুতে গীত গাইছিলোঁ কলিয়া বলিয়া কৃষ্ণ কলিয়া ভাল গোকুলত ঘিলা খেলিছিলা ঘিলা খেলি খেলি হলা ও বলিয়া কৃষ্ণ কলিয়া কৃষ্ণ কলিয়াই গোকুলত কি কৰে লীলা কৰে মধুৰ মধুৰ লীলাবিলাক কৰিছে অদ্ভুত মধুৰ লীলা দিব্য লীলা কৰিছে কৃষ্ণ যেতিয়া যি ৰূপতেই নাহক বাল্যকালততো লীলা কৰিবই লাগিব মহাপ্ৰভু চৈতন্য মহাপ্ৰভুও যেতিয়া নৱদ্বীপত আহিল তেতিয়াও তেওঁ কি কৰিছিলে কিছুমান বাল্যলীলা শিশুলীলা দিব্য লীলা প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে ক'ত কৰিছিলে শশী মাতাৰ অংগনত অংগন মানে কি চোতালত এই বাসুদেৱ ঘোষ এজন বৈষ্ণৱ আচাৰ্য তেওঁ এটা মানে কীৰ্তনত গাইছিলে শশীৰ অংগিনাই নাচে বিশ্বম্বৰ ৰায় নাচি নাচি ফিৰি ফিৰি মায়েৰে লুকাই শশীৰ অংগিনাই নাচে বিশ্বম্বৰ ৰায় হৈছে আমাৰ মহাপ্ৰভু আৰু তেওঁ মাৰ লগত নাচি নাচি সৰুতেই কি কৰিছে লীলা কৰিব আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সৰুকালত আমি সবেই জানো যে মা শশী মাতাই তাৰ ল'ৰাৰ নাম কি থৈছিলে নিমাই কিয় থৈছিলে নিমাই নিম গছৰ তলত হোৱাৰ কাৰণে নিমাই আকৌ বহুতে কয় যে নামটো যদি তিতা হয় তাৰ জীৱনটো মিঠা হয় বহুতে কয় যে তাৰ নাম যদি অলপমান গণ্ডগোলকৈ ৰাখি দিয়ে তাৰ জীৱন সদায় ভাল হৈ যায় মায়ে সেইকাৰণে নাম ৰাখিছে নিমাই নিম গছৰ তলত হৈছে নিমাই আৰু নিমাই মানে নিম এটা পবিত্ৰ বৃক্ষ গতিকে সেই নিমাই নাম ৰাখি পেলাই তেওঁৰ জীৱনটো কি কৰিব বিচাৰিছে মাটো সেইকাৰণে মিঠা কৰিব বিচাৰিছিল আৰু সৰুতে নিমাই এটা স্বভাৱ আছিলে কি খুব কান্দা কৰে
মানে তাৰ কান্দা কোনো ৰাখিব নোৱাৰে। এইটো এটা খুব মধুৰ লীলা, চবেই জানে। ইমান কান্দা কৰে, তাৰ কোনো ধৰণে গাখীৰ দিলে সি বন্ধ নহয়, দুধ দিলে বন্ধ নহয়, মিষ্টি দিলে বন্ধ নহয়। তেতিয়া ওচৰৰ কিছুমান এনেকুৱা মাতাজীবিলাকে ক'লে যে নাই হৰিনাম গাওঁ আৰু হৰি 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 এনেকৈ ক'লেই তেওঁৰ মুখত কি হয়, আনন্দ আহি যায়। তেওঁৰ মুখত মানে মৃদু হাঁহি বিৰিখি উঠে। মানে তেওঁ এইটো আমি ভাবিব লাগে, কৃষ্ণই চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰূপে যেতিয়া আহিছিল, এই সংকীৰ্তন যিটো যজ্ঞ তাৰ পুৰোহিত তেওঁ জন্মদিনৰ পৰাই হৈছিল। চবকে কিহত উৎসাহ দিছিলে, হৰি 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 বল, এতিয়া হৰিনাম কোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যথেষ্ট ধৰণে উৎসাহিত কৰিছিল। আৰু তেওঁৰ গাৰ বৰণটো আছিলে কেনেকুৱা, বগা নহয়, কিন্তু যেনেকৈ কৃষ্ণ ক'লা নহয়, তেনে গৌৰাংগ মহাপ্ৰভু বগা নহয়, কেনেকুৱা, বিগলিত সোণাৰ দৰে, বিগলিত সোণৰ দৰে। সোণবিলাক যেতিয়া গলাই দিয়ে নহয়, তেতিয়া উজ্জ্বল ৰূপ ধাৰণ কৰে। জুইয়ে পোৰা সোণে বোলে উজ্জ্বল ৰূপ ধৰে। জুইয়ে যেতিয়া সোণটো পুৰি দিয়ে, তেতিয়া কি হৈ যায়, সোণটোৰ ৰূপটো মানে গ্লেজ কৰে, খুব উজ্জ্বলিত হৈ যায়। আৰু সেই যিটো উজ্জ্বল, সেইটো গৌৰবৰণ বুলি কয়, সেইটো গৌৰবৰণ। সেই গৌৰবৰণটো তেওঁৰ আছিল দেহাত। আৰু যিহেতু তেওঁ হৰিনাম শুনি ভাল পাইছিল, হৰি হৰি কৰি থাকিলে ভাল পাইছিল, সেইকাৰণে তেওঁৰ এটা নাম আছিলে কি, গৌৰ হৰি। তেওঁৰ কি নাম আছিল, গৌৰ হৰি। গৌৰ মানে গাৰ বৰণ গৌৰ, আৰু তেওঁ হৰিনাম শুনি ভাল পাইছিল, সেইকাৰণে তেওঁৰ নাম আছিলে গৌৰ হৰি। শিশুলীলা কওঁ আৰু এটা দুটা, মহাৰাজ আৰু অলপ সময় ক'ব পাৰিম। তো আৰু হ'ল কি, একবাৰ ইয়াতে ক'ৰবাত ছবি আছেই বোলে, মহাপ্ৰভু বা নিমাই জাষ্ট আঁঠু লৈছে। এইটো বাংলাত কি কয় আঁঠু লোৱাটো, আঁঠু লৈ যে খোজকাঢ়ে, ভাল শব্দ এটা আছিলে, মই পাহৰি গৈছোঁ। মহাৰাজ কি কয় এইটো, আঁঠু লৈ যে খোজকাঢ়ে, হামাগুৰি, হামাগুৰি দিছে। হা, বঢ়িয়া, গৰীয় শব্দ, খুব ভাল শব্দ, হামাগুৰি দিছে, মানে আঁঠু নিছে আৰু টানিছে আৰু খোজকাঢ়িছে। আৰু মা শশীয়ে তেওঁৰ গাত মানে কি বহুত অলংকাৰ পিন্ধাই দিয়ে। কৃষ্ণকো পিন্ধাইছিলে, যশোদা মাই বহুত মানে সোণ ৰূপ হীৰা, তেতিয়াৰ দিনত এইবোৰ এভেইলেবল আছিলতো, এইবিলাক চব পিন্ধাই দিয়ে। আৰু এইবিলাক ক'ত পাইছিলে, এই জন্মৰ দিনটোত মানে বহুতে গিফ্ট দিয়ে। নন্দোৎসৱ হ'বৰ দিনা কৃষ্ণক ইমান গিফ্ট দিছে, মাই ডেইলি কাপোৰ মানে সোণ ৰূপবিলাক চেঞ্জ কৰিছিলে, ভাবিবই নোৱাৰি কিমান ধনী। একে অৱস্থা আমাৰ নিমাইৰো, নিমাইকো বহুত গিফ্ট দিছে ওচৰ মানুহে। আৰু এইবিলাক মায়ে কি কৰে, পিন্ধাই ভাল পায় নিজৰ বাচ্চা, পিন্ধাই দিয়ে। আৰু সেইবোৰ উজ্জ্বল জিলিকি থাকে। মানে কৃষ্ণৰ টাইমত একবাৰ যশোদাৰ মাৰ তাত কমপ্লেইনবিলাক আহে নহয়, গোপীবিলাক কমপ্লেইন লৈ আহে। এবাৰ কমপ্লেইন কৰিছিলে যে তোমাৰ ল'ৰা, তাৰ পৰা মানে কোনো বস্তু লুকাই ৰাখিব নোৱাৰি, ই ক'ৰবাত গৈ হ'লেও বস্তু উলিয়াই খাই দিয়ে। তেতিয়া মায়ে কৈছিলে যে এটা কাম কৰা, বস্তুবিলাক এটা আন্ধাৰ ৰুমত থৈ দিবা। কি অন্ধকাৰততো আৰু মানুহ বস্তু নেদেখে অন্ধৰৰ মাজত। তে গোপীবিলাকে ক'লে ঠিক আছে, কাইলৈ এইটোৱেই কৰা যাব। চব বস্তুবিলাক নি এটা অন্ধকাৰ ৰুমত ৰাখি দিছে। তাৰপিছতে আহিলে কমপ্লেইন আকৌ আহিছে যে আপুনি কৈছিলে মই অন্ধকাৰ ৰুমত ৰাখিছিলোঁ, কোনো কামত নাহিলে। বোলে কিয়, সি গৈ তাৰ মাজতে খাই দিলে। বোলে তোমালোকেতো অন্ধকাৰত সি কেনেকৈ দেখিব। বোলে নাই, আপুনি বহুত তাক অলংকাৰ পিন্ধাই দিয়ে আৰু সেইবিলাক জিলিকি থাকে, মানে তাৰ পৰাই বহুত উজ্জ্বল জ্যোতি ওলায়, সেই পোহৰতে সি খাই দিছে। তো তেতিয়া গোপীবিলাকে কৈছে আৰু মই কি কৰিম তেতিয়াহ'লে, ঠিক আছে কাইলৈ তাৰ যিমান অলংকাৰ আছে চব খুলি দিম, বস্তুবিলাক চব অন্ধকাৰ ৰুমত থৈ দিবা, তাৰতো অলংকাৰ পিন্ধিলেই দিব, খুলি দিলে, চব অলংকাৰ খুলি দিছে। ঠিক আছে, মই গোপীবিলাকে কৈছে ঠিক আছে। গোপীবিলাকে এইবিলাক চব মজা কৰে, এই চোৰটোক নিমন্ত্ৰণ কৰে আচলতে ঘৰৰ মুখত। এই লৱণু যিবিলাকত ৰাখে, এইবিলাক মানে আৰ্টিষ্টিকলি ধুনীয়াকৈ সজাই থয়, মোৰ ঘৰত যাতে আহে এইটো দেখিলে। চোৰ নিমন্ত্ৰণ কৰে, এইটো অদ্ভুত চোৰ। যাই হওক, তাৰপিছত কি হ'ল, চব খুলি দিলে। কোনে খুলি দিছে? যশোদা মা। আৰু গোপীবিলাক কৈছে আজি আৰু কোনো প্ৰব্লেম নাই, চব খুলি দিছোঁ আৰু অন্ধকাৰ ৰুমত থৈ দিবা, চব ঠিক থাকিব।
গোপীবিলাকে নি অন্ধকাৰ ৰুমত থৈ দিছে। খুব দুখ পাইছে গোপীবিলাকে, আজি আৰু কৃষ্ণ আহিলে খাব নোৱাৰিব নি, খালে ভাল পায়। কৃষ্ণ আহিলে, গোপীবিলাকে দেখিছে সি অন্ধকাৰৰ মাজত গৈ খাই ওলাই গুচি আহিছে। গোপীবিলাকেতো ক'লে ভালেই হ'ল, আজি আৰু লীলা হৈ গ'ল। তাৰমানে কৃষ্ণ লীলা কৈ আছোঁ। তাৰপিছত গোপীবিলাকে আহি যশোদা মাক কৈছে, মামা যশোদা মাইয়া, যে আজিতো আৰু প্ৰব্লেম হৈ গ'ল, কি হ'ল? চব খাই দিছে। মই কি কৰিম? প্ৰথম তোমালোকে বাহিৰত থৈছিলা, খাই দিয়ে দেখে, তাৰপাছত কৈছোঁ তোমালোকে অন্ধকাৰ ৰুমত থৈ দিছা, কৈছা তাৰ অলংকাৰবিলাকৰ পৰা পোহৰ ওলাই, তাকতো মই একো পিন্ধোৱা নাই, যে এটা সৰু বস্তু পিন্ধোৱা নাই। এই বোলে নাই আৰু বেলেগ প্ৰব্লেম। বোলে কি প্ৰব্লেম? বহু কোটি চন্দ্ৰ দিনী বদন উজ্জ্বল, তাৰ গাৰ পৰাই উজ্জ্বল ওলায়। আৰু মই কি কৰিব আৰু? বোলে তাৰ গাত য'তে সোমাইছে ত'তে উজ্জ্বল। এতিয়া হ'লেতো মইতো গাটো খুলি দিব নোৱাৰোঁ, যে নাই 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 আৰু একো কৰিব নালাগে, আমি চব ৰুমৰ পৰা উলিয়াই দিছোঁ, যি খাই দিয়ক আৰু। এইদৰে আমাৰ মহাপ্ৰভু নিমাই উজ্জ্বল উজ্জ্বল এইবিলাক পিন্ধি ঘূৰি ফুৰে। আচলতে সেইবিলাকে লজ্জা পায়। বৈষ্ণৱ আচাৰ্যবিলাকে কৈছিলে, এই মণি মুকুতাবিলাক আমি পিন্ধিলে তাৰ পৰা পোহৰ ওলাই নেকি? আমি যদি ডায়মণ্ড পিন্ধো, এই ডায়মণ্ড মই পিন্ধি আছোঁ, এইটোৰ পৰা কিবা উজ্জ্বল ওলাইছে নেকি? কেনেকৈ ওলাব? মৃত মানুহ এটাই পিন্ধি আছোঁ না, জড় মানুহ পিন্ধি আছোঁ। ভগৱান কৃষ্ণৰ গাৰ পৰা, নিমাই গাৰ পৰা যি দিব্য জ্যোতি ওলায়, এই জ্যোতিৰ প্ৰতিফলনৰ কাৰণে সেইবিলাক আচলতে উজ্জ্বল হৈ যায়। এই যে কয় গলৰ মালাবিলাক জলমল জলমল কৰে, আমি যে সন্ধ্যা আৰতিত গাওঁ নহয়, কি গাওঁ? জলমল 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 কৰে। শশী মাতার গাথা মালা জলমল 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 করে। মহাপ্রভুর গলের মালা জলমল 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 করে। সেই মালাটো মই পিন্ধিলে, তুমি পিন্ধিলে, আমি পিন্ধিলে জলমল জলমল নকৰে। কিয় নকৰে? আমাৰ জ্যোতি নাই, দিব্য জ্যোতি নাই। ভগৱানৰ গাত হেৰি কি হয়, সি জ্বৰ থাকিলেও সি দিব্য হৈ যায়, আৰু সেইবিলাক কি কৰে? জলমল কৰে। তো এনেকৈ জলমল জলমল কৰি থাকে। তো এনেকৈ দুটা চোৰে দেখিছে যে ইয়াৰ গাত বহুত ডায়মণ্ড আছে। তো সিহঁতে প্লেনিং কৰিলে যে একদিন আমি এইখিনি যদি উঠাই ল'ব পাৰে, এটা যদি ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈ যাব পাৰোঁ, আমি আৰু জিন্দগী, আমাৰ প্ৰফেশ্যন বন্ধ হৈ গ'লেও কোনো কথা নাই, আৰু জিন্দগী আৰু চোৰ কৰিব নালাগে। এটা মালে খালে উঠাই ল'ব পাৰিলে হৈ গ'ল। চান্স লৈ থাকে, সদায় চাই থাকে। শশীৰ অংগনাত একদিন দেখিছে ই মানে আঁঠু কাঢ়ি কাঢ়ি কোন ওলাই আহিছে? নিমাই ওলাই আহিছে। আৰু ইফালে চাইছে কোনো নাই। ইহঁতে ক'লে এইটো বঢ়িয়া কথা হ'ল, তেতিয়াহ'লে এটা কি কৰা যাব? বাচ্চাই কি খাই ভাল পায়? চবচে চকলেট। আজিকালিৰ দিনত চকলেট। আগৰ দিনত কি খাই ভাল পাইছিলে? মিষ্টি। মিষ্টি। এতিয়াও সেইকাৰণে আমাৰ মানে কলিকতাত মিষ্টি খুব প্ৰচলিত। এইটো আচলতে কলিকতা নহয়, এইটো গৰীয় সংস্কৃতি এটা। ভগৱানে মিঠাই খাই খুব ভাল পায়, লাডু খাই ভাল পায়, সেইকাৰণে চেনি খাই ভাল পায়, চেনি, মিশ্ৰি এইবিলাক খাল ভাল পায়। যেনেকৈ আমি এই ভোগ আৰতিত যেতিয়া হয়, তেতিয়া আমি কি গাওঁ? লুচি চেনি সৰপুৰি লাডু ৰসাৱলী, ভজন কৰে ন কৃষ্ণ হৈ কৌতূহলী। এই যে খাই ভাল পায় ভগৱানে, চেনি খায়। তো এই বাচ্চাটো সি চেনি খাই ভাল পাব। তো এই চোৰ দুটাই ভাবিলে, এটাই ক'লে তই অলপ মিঠাই দেখাই দিবি। তেনেকৈ কৈছে বাবা মিঠাই মিঠাই, আৰু বাবাই সামগ্ৰী দি আহি 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 মিঠাই খাব লৈছে। আৰু এটাই কৈছে ইয়াক উঠা, আৰু কান্ধত উঠালে, উঠাই এটা জংঘলত লৈ গৈছে, দৌৰিছে, খুব দৌৰিছে। মানে যিমান পাৰে কোনো অহাৰ আগতে সিহঁতক লৈ যাব, আৰু কি কৰিব? এই ভূষণবিলাক চব খুলি ল'ব। কান্ধত উঠাইছে, উঠাই দৌৰ দিছে, বহুত দূৰ গৈছে, ভাগনি গৈছে। তাৰপিছত কান্ধৰ পৰা নমাইছে, আৰু তাৰ ভূষণবিলাক এতিয়া খুলিব। এই গাৰ ভূষণবিলাক খুলিব। খুলিলে কি হ'ব? এইবিলাক ৰজা হৈ যাব ইহঁত। আৰু তাৰপিছত ইহঁতি চাইছে, আৰে এইটো যিটো জেগাৰ পৰা খুলিব লৈছোঁ সেইটো জেগাতেইতো আমি তাৰ পৰা উঠাই নিছিলোঁ তাক। আৰে কি হৈ গ'ল? পথভ্ৰষ্ট হৈ গ'ল। তাত নিমাইক মানে চাইছে, বাবা নিমাই এইটো আমাৰ কি গণ্ডগোল হয়? তো নিমাই সিহঁতলৈ চাই পেলাই হাঁহি এটা মাৰিছে, আৰু মই কি কৰিম, তহঁতক মোক উঠাই নিশ্চয়। এই যে মই তহঁতক, এইটো এটা মানে খুব ডাঙৰ লক্ষণীয় কথা যে ভগৱানৰ যদি সান্নিধ্য কোনোবাই অনুভৱ কৰে, আলিংগনটো বহুত দূৰতেই থৈছোঁ, ভগৱানক এনেকৈ যদি কোনোবাই দেখেও কি হৈ যায়? তাৰ বেয়া যিবিলাক আছিল এইবিলাক চব নোহোৱা হৈ যায়। চোৰৰ যিবোৰ বেয়া প্ৰকৃতি আছিল এইবোৰ চব নোহোৱা হৈ গ'ল ভগৱানৰ কিহত? স্পৰ্শত।
যেনেকৈ শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই হনুমানক কি কৰিছিলে আলিংগন কৰিছিলে একবাৰ কৰিছে মাত্ৰ জীৱনত এই আলিংগন কৰাৰ কাৰণে হনুমান অমৰ হৈ গৈছিলে চিৰঞ্জীৱী হৈ গৈছিলে গতিকে এই চোৰ দুটা যদিও চোৰ আছিল ভগৱানৰ যেতিয়া সিহঁতি সান্নিধ্য পালে সিহঁতৰ চোৰ প্ৰকৃতি নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু ভগৱানে এনেকুৱা এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি দিছে যে চোৰ স্বভাৱ এৰি হাৰি বল কৰি ঘূৰি ফুৰিব পৰা হৈ গৈছে তাৰপিছত নিমাই অলপমান ডাঙৰ হৈছে শিশুৱে আছে কিন্তু ডাঙৰ হৈছে আৰু অলপ ডাঙৰ হৈছে মানে হামুগুৰি দিয়াৰ পৰা এতিয়া ভৰিৰ ওপৰত উঠি খোজ কাঢ়িছে আৰু খোজ কঢ়াটো কি কয় বেংগলত বাংলাত খোজ যে কাঢ়ে খোজে কাঢ়িছে ঠিক আছে খোজ কাঢ়িছে খোজ কাঢ়ি গৈ আছে এনে ডাঙৰ হৈছে অলপমান তেনেকুৱাতে মানে গোপাল লাডু গোপাল যে ৰাখে এই গোপালৰ এজন ভক্ত আছিল ব্ৰাহ্মণ ভক্ত আৰু তেওঁ গোটেই পৃথিৱীখন ভ্ৰমণ কৰিছে তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিছে আৰু কোনোবাই তেওঁক খবৰ দিছে সবচে ভাল তীৰ্থ হৈছে নৱদ্বীপ কাশীত গ'ল বাৰাণসীত গ'ল বৃন্দাবন গ'ল মথুৰা গ'ল দ্বাৰকা গ'ল বাকী নাই আৰু ৰামেশ্বৰম গৈছে সব গৈ লাষ্টত কোনোবাই খবৰ দিছে যে আপোনাৰ এক তীৰ্থ এতিয়াও বাকী আছে বোলে কোন তীৰ্থত যাব লাগিব কোন তীৰ্থ নৱদ্বীপ ধাম তেওঁ বোলে ঠিক আছে নৱদ্বীপ ধামেই যোৱা যাওক আহিল নৱদ্বীপ ধামত গোপাল ভট্ট তেওঁ খবৰ লৈছে যে ইয়াত সবচে ভাল ব্ৰাহ্মণ কোন আছে চবেই কৈছে আৰু ব্ৰাহ্মণটো আৰু একজনেই সবচে ভাল আছে তেওঁ কোন জগন্নাথ মিশ্ৰৰ ঘৰত আপুনি যাব পাৰে ঠিক আছে তা আহি কৈছে জগন্নাথ মিশ্ৰক যে মই ব্ৰাহ্মণ অতিথি আজি আপোনাৰ ঘৰতে অলপ বিশ্ৰাম কৰিব পাম নেকি আৰু ব্ৰাহ্মণৰতো আতিথ্য কৰাৰ অভ্যাসেই আছে বুলি খুব ভাল কথা আহক যে মহাৰাজ আপোনাৰ কি ব্যৱস্থা কৰা যাব মোৰ ব্যৱস্থা একো নালাগে আৰু গোপালক অলপ মই খাব দিম ৰাতি শশীমাই গৈ একদম পূৰা ৰচুই খাল মানে কিটচেন পূৰা চাফ কৰি দিছে ব্ৰাহ্মণে কৈছে যে মই কিন্তু কাৰো হাতেৰে বনোৱা নাখাওঁ নম্বৰ 1 নম্বৰ 2 মই নিজে বনাই গোপালক খুৱাওঁ সদায় ঠিক আছে সুচীমাতাই কৈছে আপোনাক সব যোগাৰ দিয়া যাব জগন্নাথ মিশ্ৰৰ বজাৰ গৈছে সব লৈছে আপুনি কি লাগিব বোলে গাখীৰ লাগিব চাউল লাগিব চেনি লাগিব সব আনিছে আৰু ব্ৰাহ্মণে খুব ভালকৈ সুস্বাদু ব্যঞ্জন বনাইছে কাৰ কাৰণে গোপালৰ কাৰণে বনাই পেলাই এইবিলাক নি পেলাই ধুনীয়াকৈ গোপাল ৰাখিছে আৰু তাতে ভোগ লগাইছে খুব সুন্দৰকৈ ভোগ লগাইছে আৰু ভোগ লগাই গোপাল মন্ত্ৰ গাইছে আমাৰ যিবিলাকে ব্ৰাহ্মণ জানে আমি গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ গাওঁ তেওঁতো ভোগ লগাৰ পাছত গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ গাই দিছে গায়ত্ৰী মন্ত্ৰৰ এটা পাৰ্ট আছে গোপাল মন্ত্ৰ গোপালৰ মন্ত্ৰটো গাবই লাগিব গাইছে তাৰপাছত মন্ত্ৰ গাই জাষ্ট উঠিছেহে না দেখিছে ই নিমাই আহি তেতিয়াতো মানে খোজকাঢ়িব পৰা হৈ গৈছেতো আৰু স্পীড বাঢ়ি গ'ল আহি ধুমধাম আহি সব খাই আৰে বাবা তই কি নষ্ট কৰি দিলি এইবিলাক সব জুঠা কৰি দিছ বুলি কৈছে জুঠা হৈ গ'ল এইবিলাক সব বহুত গণ্ডগোল কৰি দিলি খাই হাঁহি গুচি গ'ল আৰু এতিয়া গোপাল হয়তো খাব নাপালে এই ব্ৰাহ্মণৰ বহুত চিন্তা লাগি গৈছে ব্ৰাহ্মণে কৰিছে কি আৰু বনাইছে একবাৰ জগন্নাথ মিশ্ৰই দেখি আছে কাৰোবাৰটো আৰু একবাৰ বনাব লগা হ'ব এইবাৰ আৰু কি কৰিছে খুব ভালকৈ বনাই মেলি দিছে দি ধুনীয়াকৈ লগাই দিছে তাত চকু মুদিছে আৰু গায়ত্ৰীৰ গাঁৱতে বহুতে চকু মুদিছে শব্দ শুনা পাইছে ঘাট 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 মানে আকৌ চব খাই দিছে কোনে নিমাই এইবাৰ ব্ৰাহ্মণৰ মানে ব্ৰাহ্মণবিলাকৰ এনেও অলপ খং বেছি বৈষ্ণৱ ব্ৰাহ্মণ নহয় যিবিলাক এনেই মানে কৰ্মকাণ্ডী ব্ৰাহ্মণবিলাকৰ অলপ খং থাকে কিয় খং থাকে জানে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কাণ্ড তেওঁলোকৰ তিতিক্ষৱ গুণটো নাথাকে তাৰমানে কিয় তেওঁলোকে বহুত মন্ত্ৰ ভুলকৈ উচ্চাৰণ কৰে আৰু তাৰ অপৰাধ লাগি যায় বৈষ্ণৱে কেতিয়াও ভুল নকৰে আৰু বৈষ্ণৱে কিবা এটা ভুল কৰি হৰে কৃষ্ণ গাই দিলে সব মন্ত্ৰ নিৰ্ভুল হৈ যায় তো যাই হোক এই ব্ৰাহ্মণটোৱে মই চকু মুদি গাইছেতো গাঁৱতে আহি পেলাই আমাৰ নিমাই চব খাই ওলাই গৈছে দেখিছে হাঁহি গৈছে নিমাই এইবাৰ কেনে মজা ছেকেণ্ড টাইম খাই দিছোঁ বোলে তোৰ ইমান সাহস আচ্ছা ঠিক আছে তোক কমপ্লেইন দিব লাগিব জগন্নাথ মিশ্ৰক মাতি দিছে শশী মাতাক মাতি দিছে যে তোমাৰ ল'ৰাই মোক একবাৰ ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে মই কোৱা নাই ছেকেণ্ড টাইম ইমান ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে আৰু মই একো নকৰোঁ আৰু যাওঁ যাতে মই থাকিব নোৱাৰোঁ জগন্নাথ মিশ্ৰ দিছে বা ডাঙৰ অপৰাধ হৈ গ'ল তাক বোকা কৰিছে যে তুমি এইবিলাক কিয় কৰিছা এইবিলাক খাব নাপায় নহয় ভগৱানৰ প্ৰসাদ ভগৱানক লগাইছে যে ব্ৰাহ্মণ দেৱতা আপুনি প্ৰসন্ন হওক মই এই শিশুৰ হৈ আপোনাৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ আপুনি আৰু লাষ্টবাৰ আপুনি বনাওক আৰু এইটো গোপালে নাখালে কৈছে মই একো নাখাম আজি না এইটো বহুত ডাঙৰ অপৰাধ হৈ যাব
তাৰপিছত নিমাইক নি পেলাই এনেকুৱা ৰুম এটাত দৰ্জা বন্ধ কৰি দিছে, বন্ধ কৰিছে। নিমাই একদম ভিতৰত থাকিব, এইবাৰ ডিষ্টাৰ্ব নাই, আপুনি একদম আৰামছে বনাওক। ব্ৰাহ্মণে খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে, এইবাৰ অলপ বেছি ফূৰ্তিকৈ বনাইছে, এইটো বন্ধ আছে তাৰ, ডিষ্টাৰ্ব নাই, আৰু সি খাই লৈছে আৰু উৎপাত নকৰে। তাৰপিছত ব্ৰাহ্মণে ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি ভগৱানক, ৰাতি হৈ গৈছে, শশী মাতা শুই গ'ল, জগন্নাথ মিশ্ৰ শুই গ'ল, আৰু ব্ৰাহ্মণ ভাবিছে নিমাইটো আৰু বাচ্চা, ইটো শুলেই আৰু কোনো কথা নাই। তেওঁ লগাই মেলি খুব ভাগৰ লাগিছেতো, ভাগৰ লাগোঁতে তেওঁ এইবিলাক দি বাহিৰত জাষ্ট দৰ্জাটো মাৰি বহিছে, ভিতৰত আৱাজ পাইছে, কোনোবা আহি খাইছে। তেওঁ ভাবিছে এইবাৰ চাগে এন্দুৰ লাগিলে, কাৰণ ইটো নিমাইটো ঘৰত বন্ধ, তলা বন্ধ কৰা আছে, তো এন্দুৰ লাগিছে বুলি ভাবিছে। তো দৰ্জা খুলি দিছে, আৰু উপায় নাই। দৰ্জা খুলি দেখে গোপাল নিজে ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহি চব খাই আছে, আৰু গোপালৰ কাষতে নিমাই, আগে নিমাই খাই আছে, আৰু পাছে পাছে দেখিছে এটা গোপালৰ ছবি এটা আছে। ভগৱান দেখিছে ইটোতো তলা মৰা ৰুমৰ ভিতৰৰ পৰা কেনেকৈ আহিলে। তাই এবাৰ ঘূৰি চাই দৰ্জা পুৰা তলা বন্ধ আছে। তেতিয়া নিমাই নোহোৱা হৈ গৈছে, আৰু গোপালে নিজৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কৃষ্ণ কৈছে যে তুমি দুবাৰ তোমাৰ মই প্ৰসাদ খাইছোঁ, হা, তুমি সন্তুষ্ট হোৱা নাই? বোলে নাই, তুমিতো খোৱা নাই, এই বাচ্চাটোৱে খাইছিলে। বোলে কোন বাচ্চা? এইটোৱেইটো মই, এইটো গোপাল, মই কৃষ্ণ, আৰু তুমি ইমান ভালকৈ বনাইছা, মই এবাৰ নহয়, দুবাৰ নহয়, 3বাৰ খাই সন্তুষ্ট হৈছোঁ। গতিকে এতিয়া তুমি এইবিলাক খোৱা, বাকী যি উচিষ্ট আছে, মোৰ মহাপ্ৰসাদ আছে, এইখিনি খোৱা, আৰু এই কথা তুমি কাকো নক'বা। তাক বাধা দিছে, নক'বা, আৰু তুমি ইয়াৰ পৰা লাহে লাহে গুচি যাবা। ব্ৰাহ্মণে দেখিছে এইটোতো মোৰ আজি চব হৈ গ'ল, আৰু সাক্ষাৎ ভগৱানৰ দৰ্শন হৈছে, আৰু কি লাগে। ব্ৰাহ্মণে চব খাই মেলি ৰাতিয়ে গুচি গৈছে, ৰাতিপুৱালৈ থাকাই নাই, বহুত প্ৰশ্ন কৰিব, আৰু ভগৱানটো বাধা দি থৈছে। গতিকে এইদৰে ভগৱানৰ যিবিলাক দিব্য লীলা, এই লীলাবিলাক নৱদ্বীপত বাসীবিলাকৰ মাজত নিমায়ে কৰি তেওঁলোকক খুব আনন্দ প্ৰদান কৰি যেতিয়া ডাঙৰ হ'ল, তেতিয়া তেওঁ কলিযুগৰ ধৰ্ম হৰিনাম যিটো সংকীৰ্তন যজ্ঞ, পতিত পাৱনক উদ্ধাৰ কৰাৰ যিটো মানে মন্ত্ৰ যজ্ঞ, এই নাম যজ্ঞটো নৱদ্বীপত আৰম্ভ কৰিলে। অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডত কলিযুগত যিটো নাম যজ্ঞ, এই নাম যজ্ঞটো আৰম্ভ হৈছিলে আমেৰিকাত নহয়, এই নাম যজ্ঞ আৰম্ভ হোৱা দিল্লীত নহয়, আনকি বৃন্দাবনত নহয়, আনকি জগন্নাথপুৰী ধামত নহয়, ক'ত হৈছিলে? নৱদ্বীপত। যে নৱদ্বীপ হৈছে আমাৰ কি? সংকীৰ্তন যজ্ঞৰ কেন্দ্ৰ, য'ৰ পৰা, আৰু যজ্ঞটো কিয় কৰিছিলে মহাপ্ৰভুৱে? পতিত পাৱন, পতিতবিলাকক পাৱন কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এনেকুৱা এটা যজ্ঞ কৰি দিলে যে য'ত যোগ্যতা নালাগে, ব্ৰাহ্মণ দীক্ষিত হ'ব নালাগে, নাম দীক্ষা নল'লেও নাম ল'ব পাৰি। মানে ভগৱানে ইমান সুন্দৰ এটা বস্তু দিছে কলিযুগত, যে কোনো যোগ্যতা বিচাৰ নকৰাকৈ পাপী তাপী, গাঁও নগৰ ৰাজপথ চবতেই হৰিনামৰ ধ্বনি তুলি দিব পাৰি, হৰিনামৰ ধ্বনি তুলি দিব পাৰি। আৰু যি ধ্বনিয়ে আকাশ বতাহবিলাক নিনাদিত কৰি দিব, আৰু কৃষ্ণৰ প্ৰেমৰ যিটো বন্যা, এটা বন্যা আনি দিব, আৰু তাতে চবকে প্লাবিত কৰি দিয়ে। আৰু যে এই যে ৰাস্তাত আমাৰ গৰীয় মঠ বা ইস্কন বা গৰীয় মিছন, এইবিলাকৰ আমাৰ এটা ৰাস্তাই ৰাস্তাই কি কৰোঁ, আমি কীৰ্তন কৰোঁ। বহুত মানুহে কমপ্লেইন দিয়ে আমাক যে ৰাতিপুৱা সময় এই আৰু টাইম নাপালে সিহঁতি, দুপৰীয়া কৰিলে প্ৰব্লেম নাপায়, ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত যেতিয়া কৰে, মানে বহুতৰ ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তটোৰ দিনৰ 10টা বজাততো, তাৰ কাৰণে সেইটো মাজৰাতি। আমি যেতিয়া সংসাৰৰ দাবানলৈ গাওঁ, তেতিয়া সিহঁতি ঘোৰ নিদ্ৰাত থাকে। ইয়া নিশা সৰ্বভূতানাং তস্যাং জাগ্ৰতি সংযম, যস্যাং জাগ্ৰতি ভূতা নিশা নিশা পশ্যত মুনি। মানে মুনিসকলে, বৈষ্ণৱসকলে যেতিয়া উঠে, তেতিয়া এই জগতৰ মানুহবিলাক শুৱে, আৰু জড়জগতৰ মানুহবিলাকে যেতিয়া শুই থাকে, তেতিয়া আমাৰ জাগৰণ হয়, হয় নহয়? মংগল আৰতিৰ টাইম এইটোত আমাৰ কি হয়? একদম জাগৰণ আৰু আনন্দৰ উৎসৱ। আমি ৰাস্তাৰে ৰাস্তাই কি কৰোঁ? কীৰ্তন কৰোঁ। এবাৰ মানে এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আমাক বহুতে কৰেতো, বুজিছিলে, যে এই কীৰ্তনটো ৰাস্তাত কিয় কৰিব লাগে? এইটো আপোনালোকে মন্দিৰত মাইক চাইক অফ কৰি কৰিব, প্ৰব্লেম কি?
প্ৰব্লেম মানে আমাৰ টোপনি নষ্ট হয় বোলে, এইটো টোপনিৰ টাইম নহয় নহয় বাবা, উঠিব লাগে। না না না, এইটো আমাৰ ভাল টোপনিৰ টাইম। আচলতে শাস্ত্ৰত লিখা আছে, এই বৈষ্ণৱবিলাক যে ৰাস্তাই ৰাস্তাই ওলাই যায়, কিহৰ কাৰণে? যে এওঁলোকৰ নেত্ৰ য'ত পৰিব, যাহা যাহা নেত্ৰ পৰে তাহা তাহা কৃষ্ণ স্ফুৰে। মানে বৈষ্ণৱবিলাক ইমান পাৱাৰফুল যে তেওঁলোকে যদি ক'ৰবাত এবাৰ দৃষ্টি দি দিয়ে, তাতে কি হয়? কৃষ্ণ স্ফুৰিত হয়। মানে জড়জগতৰ মানুহবিলাকে বুজি নাপায় যে তেওঁলোকক এই বৈষ্ণৱবিলাকে যদি একবাৰ দৃষ্টি দি দিছে, বৈষ্ণৱৰ দৰ্শন ক্ষতিটো নকৰে, এইটো বাৰু মই বেলেগেই ৰাখিছোঁ। আৰু তেওঁ বৈষ্ণৱে যদি ক'ৰবাত চকু দিছে, তাত কি হৈছে? কৃষ্ণ স্ফুৰিত হৈছে। কিয় হৈছে বহুতে প্ৰশ্ন কৰে? কাৰণ সিহঁতৰ কৃষ্ণ দিব পৰা শক্তি আছে। কৃষ্ণ সে তোমাৰো, কৃষ্ণে দিতে পাৰো তোমাৰো চকুতি আছে। আৰু ভগৱানে তেওঁলোক শক্তিটো কিয় দিছে? এইকাৰণে দিছে যে কৃষ্ণে কৃষ্ণ গুণ সকলো সংসাৰে, কৃষ্ণই নিজৰ সব গুণবিলাক দি দিব বিচাৰে। কাক? ভকতক, বৈষ্ণৱক। সেইকাৰণে যদি বৈষ্ণৱ হয়, কৃষ্ণই কৃষ্ণৰ গুণবিলাক দি দিয়ে, আৰু তেওঁলোকে য'তেই চকু দিব সেইবিলাকে দিব্য হৈ যায়। এই যে আমি ৰাস্তাত যাওঁ, এইটো আচলতে আমাৰ কি? পৰোপকাৰ। আমাৰ নিজৰটো একো উপকাৰ নহয়। ৰাতিপুৱা ওলাই গ'লোঁ, উদিল অৰুণ পূৰব ভাগে দ্বিজমণি গোৰা, এই যে গাই গাই চৰি চৰি যাওঁ, তো আমাৰতো লাভটো আমাৰ আনন্দ, কিন্তু বাহিৰৰ মানুহৰ জড়জগতৰ কিমান উপকাৰ হয় তেওঁলোকে বুজি নাপায়। সেইকাৰণে সিহঁতক একচুৱেলি মন্দিৰত মাতি মানি ক'ব লাগে যে তহঁতৰ লাভ আছে। মানে আমি যদি যাওঁ, মানে লাভ লোকচানৰ দুনিয়াত জড়জগত থাকে। সেইকাৰণে সিহঁতক মাতি মাতি দিনৰ ভাগত মাতিব লাগে, প্ৰসাদ খুৱাই পেলাই ক'ব লাগে যে আমি যে ৰাতিপুৱা যাওঁ তহঁতৰেই লাভ হয় বেছি। খুব ভাল পায় তেতিয়া। আৰু এই গোটেই যিটো সংকীৰ্তন যজ্ঞ কলিযুগৰ, এই যজ্ঞটোৰ কোনে কৰিছিলে? মহাপ্ৰভুৱে কৰিছিলে। গতিকে যিটো আমাৰ আজি গুৰু পূৰ্ণিমাৰ প্ৰাক মুহূৰ্ত, আমি আহক সকলোৱে মিলি মহাবেদন্যায় মহাপ্ৰভুৰ অভয়চৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, তেওঁ যেন আমাক এই মহাপাপীবিলাকক, আপোনালোকক নহয় মোক, মহাপাপীক বিশেষভাৱে তেওঁৰ যিটো অহৈতুকী কৃপা সেইটো প্ৰদান কৰে, আৰু যাৰ দ্বাৰা আমি শ্ৰী শ্ৰী ৰাধা মাধৱ, শ্ৰী শ্ৰী ৰাধা বিনোদ বিহাৰী তেওঁলোকৰ যিটো বিশুদ্ধ প্ৰেম, এইটো যাতে আমি বুজি পাব পাৰোঁ, বা এইটো বুজি পোৱাৰ যিটো মাৰ্গ, সেই মাৰ্গত যাতে আমি অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰোঁ। গতিকে মই অকণমান সৰু দুটা লাইন মাত্ৰ ভজন গাম। সকলোৱে 1 মিনিট মহাৰাজ, দুটা ভজন গাম, মানে এটা ভজন 2 লাইন গাম, সকলোৱে মোৰ লগত গাব। হে দোলে দোলে গৌরাসান হরি গুণ গাই, দোলে দোলে গৌরাসান হরি গুণ গাই, দোলে দোলে গৌরাসান হরি গুণ গাই, দোলে দোলে গৌরাসান হরি গুণ গাই। আসিয়া বৃন্দাবনে, আসিয়া বৃন্দাবনে নাচে গৌরা রায়, নাচে গৌরা রায়, দোলে দোলে গৌরাসান হরি গুণ গাই, দোলে দোলে গৌরাসান হরি গুণ গাই। দলি দলি গৌরাসান্দে হরির গুণ গাই। এই যে কৈছোঁ, মুখচন্দ্র মায়াপুরে মুখচন্দ্র, নবদ্বীপের মুখচন্দ্র গৌরচন্দ্র, তেওঁ দুলি দুলি, দুলি দুলি মানে কি কৰিছে? সুইঙিং টু এণ্ড ফ্ৰ, এইফালে একবাৰ দোলে, এইবাৰ একফালে দোলে, ছিংগিং দ্য গ্লৰিজ অফ হৰি, হৰিৰ গুণ গায়। আসিয়া বৃন্দাবনে নাচে গৌৰ ৰায়, আৰু তেওঁ বৃন্দাবনত আহি নাচি নাচি গৌৰাই কি গাইছে? হৰিৰ গুণ গাইছে। যে নৱদ্বীপৰ পৰা জয় শ্ৰী শ্ৰী বিনোদ বিহাৰী জিউ কি যায়, ৰাধা বিনোদ বিহাৰী জিউ কি যায়,
শ্রীমান গৌরাঙ্গ সুন্দর কি জয়, শ্রী শ্রী জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মাইয়া কি জয়, গুরুদেব কি জয়। এই যে ভগৱান কৃষ্ণৰ এনেকুৱা এটা কলিযুগত বস্তু দিছে, এনেকুৱা এটা মিক্সাৰ দিছে, মানে তাত চব বস্তু সোমাই আছে। মানে কোনোবাই নাচি ভাল পায়, কোনোবাই গাই ভাল পায়, কোনোবাই হৰিৰ কথা শুনি ভাল পায়, কোনোবাই জব কৰি ভাল পায়, কোনোবাই প্ৰবচন শুনি ভাল পায়, কোনোবাই প্ৰসাদ খাই ভাল পায়। মানে এনেকুৱা এটা এইটো কি কয়, মানে কম্পেক্ট এটা ব্যৱস্থা, এনেকুৱা এটা পেকেজ দিছে। মানে এই পেকেজটোত মানে কোনো হাৰি যাব নোৱাৰে। নাই মহাপ্ৰভু মহাৰাজ, কোনো হাৰি যাব নোৱাৰে। আপুনি ক'ব নোৱাৰিব মই তাত নাযাওঁ, কিয় নাযাওঁ, নাই মই কীৰ্তন বেয়া পাওঁ। ঠিক আছে, কীৰ্তন বেয়া পাওঁ, কি ভাল পাওঁ, মই খাল ভাল পাওঁ, সেইটোতো আছে, প্ৰসাদ হেৰি আছে, পৰগিমৰ পাছত প্ৰসাদ হ'বই, খাই যাব পাৰিবি। নাই মই প্ৰসাদ নাখাওঁ, কিছুমান আছে মই প্ৰসাদ ভাল নাপাওঁ, কিয়, এই নাই এইবিলাক খালি নিৰামিষ দিয়ে। কি ভাল পাওঁ, মই নাচি ভাল পাওঁ। না ডেন্স, এতিয়া ডিস্কো ডেন্সৰ ওপৰত ডেন্স হয় না, হৰিনামত যেতিয়া ডেন্স হ'ব, দিব্য ডেন্স হ'ব, তেতিয়া মানে ডাঙৰ ডাঙৰ ডেন্সাৰবিলাকে লজ্জা পাই যায়, হেমা মালিনীয়ে লজ্জা পাই যায়। হেমা মালিনী আমাৰ ইস্কনৰ ভক্ত, তেওঁ যেতিয়া মানে মই দেখিছোঁ, মানে হেৰিত পাইছোঁ, জুহু মন্দিৰত কিমান ডাঙৰ ডেন্সাৰ আপোনালোকে জানে। তা আমাৰ ডেন্সাৰ দেখিলে চকু পানী উলিয়াই নাচি থাকে। মই একবাৰ কোনোবাই সুধিছিলোঁ, মানে সুধিছে তেওঁ যে আপুনি নাচ শিকিব, বোলে এইটো নাচ মই বহুত শিকিব লাগিব, ইমান সহজ নহয়। গতিকে আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা এটা পেকেজ চব আছে। কোনোবাই কীৰ্তন কৰি ভাল পায়, কীৰ্তন আছে, নাচি ভাল পায়, নাচ আছে, তত্ত্ব শুনি ভাল পায়, মহাৰাজ বহি আছে তত্ত্ব দিব। মানে মহাপ্ৰভুৱে এনেকুৱা এটা পেকেজ বনাইছে কলিযুগত, কোনো হাৰি যাব নোৱাৰে। চবৰ কাৰণে কিছু আছে, কিছু নহয় কিছু আছে। গতিকে আমি বহুত মানে কৃতজ্ঞ শব্দ ক'লে এইটো মানে অপমান কৰা হয় আচলতে, যে আমি কৃতজ্ঞ মহাৰাজৰ, কি গৌৰাংগ মহাপ্ৰভুৰ কৃতজ্ঞ নহয়, এইটো আমাৰ দায়িত্ব, যে যিজনে আমাক চব কিছু দিলে, কলিযুগত পতিত উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে, পিশাচী মায়া কোলাত চুই থকাবিলাকক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে ঔষধ লৈ এনেছি ঔষধি মায়া নাচিবাৰ ওলানি। এই মায়াটোক চবেই পৰি পৰি এইটো অলপমান ভাল, ইয়াতে কিমান হস্পিটেল খুলি দিছে গুৱাহাটীত, কি ভাল কৰিব, শৰীৰ ভাল কৰিব, জ্বৰ শৰীৰ ভাল কৰিব। ক'ৰবাত দিব্য হস্পিটেল আছে নেকি ইয়াতে? এইটো আছে, এইটো গোবিন্দ গৰীয় মঠ, গোবিন্দজী গৰীয় মঠ দিব্য হস্পিটেল। ইয়াত আহিলে যদি কাৰোবাৰ দিব্য বেমাৰ ভাল হয়, তাত জ্বৰ বেমাৰটো এনেই ভাল হয়, এইটো বোনাছ, বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী টাইপ। কোনোবাই যদি দিব্য ইয়াত অসুখটো ভাল হৈ যায়, তাৰ এনেই ভাল হৈ যায়। কি ভাল হৈ যায়? তাৰ চব জ্বৰ বেমাৰ ভাল হৈ যায়। আমাৰ ইয়াত যিমানবিলাক মানুহ আহিছে, কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি মই যাওঁ কিন্তু আনন্দ নাপাওঁ? পাই নেকি? বেমাৰ হয়, খুব কষ্ট পায়, দুখ পায়, অশান্তি পায়, অসুখ হয়, হস্পিটেলত যায়, কি পায়? আহিবৰ সময়ত দুখ পায়, বহুত পইচা দি আহে নহয়, বহুত দুখ পায়। তাত বেমাৰটোতকৈ আৰু এটা বেমাৰ লাগি আহে, লোন লাগি আহে তাৰ ডিঙিত, কিমান কষ্ট পায় তাক সুধিবচোন। বহুত কষ্ট পাইছিলোঁ, বিৰাট বিষ হৈছিলে, কি শান্তি পালি? বোলে একো শান্তি নাপালোঁ, বহুজনে একদম বিলৰ ওপৰত বিল কচি দিছে, আৰু এতিয়া মোৰ অশান্তিৰ দিন গৈছে। আমাৰ ইয়াততো বিলেই নাই, ইয়াত আহিছে, বেমাৰ ভাল হৈছে, বিনা পইচাত চব গুচি গৈছে। গতিকে সেইকাৰণে কলিযুগত যিটো মহাপ্ৰভুৰ আমাৰ প্ৰতি অৱদান, আমাৰ খুব মানে অন্তৰত কি ভাৱ থাকিব লাগে, যে আমি বহু বেছি পৰিমাণে আমাৰ ভাগ্যৱান, আমি অত্যন্ত ভাগ্যৱান। আমি ডাঙৰ ডাঙৰ মানে পৰম বৈষ্ণৱবিলাকৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিব পাৰিছোঁ। এই মহাৰাজক পৰম বৈষ্ণৱ ক'ৰবাত মাতিলে যাব নেকি? আৰু ইয়াত আহি বহি আছে, কোটি টকা দিলেও তেওঁ নাযায় বেলেগ জেগাত। কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ কি বুজি নাপাওঁ, মানে মূল্যটো বুজি নাপাওঁ। মানে হীৰা বুলি দলিয়াই দিওঁ, আমাৰ এইটো স্বভাৱ। মানে বিনা পইচাত কোনো মূল্য নাই। কালি যদি মহাৰাজত ইয়াত মই কৈছোঁ, এইটো মই গেৰাণ্টি দিছোঁ, আমি যদি ইয়াত এখন টিকেট ছিষ্টেম কৰি দিওঁ যে মহাৰাজৰ ইয়াত ক্লাছ শুনিবৰ কাৰণে 1000 টকা দিব লাগিব, মই কৈ দিছোঁ, আপোনালোকক গেৰাণ্টি দিছোঁ, মই গোটেই গুৱাহাটী পাব্লিচিটি দি দিম, এই ৰুমত বহিবলৈ জাগা নাথাকিব মানুহ। মানে টেষ্ট কৰিব আহিব, এই যে 1000 টকাটো দিছোঁ কি কৰে সি চাওঁ, আহিব। কিন্তু আমি বিনা পইচাত পাই আছোঁতো, সেইকাৰণে আমি নাওঁ। আমাৰ এইটো স্বভাৱ। মই দেখিছোঁ ননীগোপাল প্ৰভু ইয়াত ক্লাছ দিয়ে,
প্ৰতিদিন সন্ধিয়া তেওঁ বহুত কষ্ট কৰি আহে কাপোৰ চাপোৰ খুলি ইয়াত ক্লাছ দিয়ে মই কেতিয়াবা দুখ পাওঁ 4জন 5জন মানুহ মাত্ৰ বহি থাকে মই কোনো তুলনা কৰি কোৱা নাই মহাৰাজ মানে মই বহুত জেগাত ঘূৰি ফুৰোঁ দেই দেশে বিদেশে ঘূৰি ফুৰোঁ ইস্কনততো মই ৰেগুলাৰ ক্লাছ দিওঁ এভৰি ছানডে তেনেকৈ মানুহ ভৰ্তি হৈ থাকে মই কোৱা নাই তুলনা কৰা নাই বুলি কৈছোঁ মই কৈছোঁ ইমান ভাল ইমান পবিত্ৰ এটা অনুষ্ঠান ইমান পবিত্ৰ জেগাত আছে ইমান পৰম বৈষ্ণৱ ইয়াত বিৰাজ কৰি আছে আৰু আমাৰ শুনিবলৈ মানুহ নাই আচলতে এইটো মানে আজিৰ যুগত মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীত কাম কৰোঁ আমি এক্সিকিউটিভ ষ্টাইলত কাম কৰোঁ বুলি কওঁ কিন্তু আমি আচলতে খুব স্বাৰ্থপৰ আমি নিজে শুনি ভাল পাওঁ ইয়াত আমি শুনো কিন্তু 10টাক এই কথাটো নকওঁ না কি মহাৰাজ ক'ব মানে অলপ দ্বিধাবোধ কৰোঁ সি কিজানি বেয়া পায় বা মোক কিজানি হেও প্ৰতিপন্ন কৰে এইটো নহয় আমাৰ আচলতে মহাপ্ৰভুৱে কৈছে কি পৃথিৱীত আছে যত নগৰ আদি গ্ৰাম সৰ্বত্ৰ প্ৰচাৰ হবে মোৰ নাম যাৰে দেখো তাৰে কহ কৃষ্ণ উপদেশ আমাৰ আজ্ঞাই গুৰু হৈ তৰ এই দেশ সিমানলৈকে মহাপ্ৰভুৱে আমাক মানে দিছে ফ্ৰীডম দিছে যে মোৰ কথা যাকে দেখো তাকে কবি আৰু তই গুৰু হৈ যাবি আৰু এই গোটেই দেশখন তৰিব পাৰিবি ইমানখিনি আমি বস্তু পোৱাৰ পাছত আমি কি কৰিব লাগে অন্তত নিজে জীৱনত এটা সংকল্প ল'ব লাগে যে এইবাৰ গৌৰ পূৰ্ণিমাত মই সংকল্প ল'লোঁ যে মই অন্তত হৰিৰ নামটো মহাপ্ৰভুৰ নামটো গাঁৱে ভূঞে যাকে তাকে কৈ এই মহাপ্ৰভুৰ যিটো সংকীৰ্তন বৃহৎ যজ্ঞ এই যজ্ঞত ভাগ লোৱাৰ এটা সকলোকে সুযোগ হৰে কৃষ্ণ